ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଗ ଶିକ୍ଷା ନେଲେଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୁଗ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ। କାନୁନବିହାର ଫେସ୍ରୁ ବସୁନ୍ଧରା ମୋ ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ର। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାତିରେ ନିଦ ଭଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରା ମାନେ ସମାଜକୁ? ସମାଜକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ମନ ପଟିଆ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। रविवार दिनटा बंद पद्मासन सुखासन कोई भी सहज आसन हो उस पर बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखें। जेहेतु महिला बयस किंतु आप जेहेतु केते बयस युग शिक्षा नौ मन में प्रसन्नता भाव रखें। आप एज के बर्तमान मुखी मन को अंतर्मुखी करें। ठीक है। मो ना मुरलीधर सुबुद्धि, भारतीय योग संस्थान ओडिशा प्रांतर प्रांत मंत्री। आज 10म अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज ये आमर सरस्वती शिशु मंदिर योग केन्द्र साधिका माने यही दिवस को पालन करुँच। प्राय 50 पाखापाखि साधिका जोग देइछन्ति। आसन प्राणायाम ध्यान इत्यादि ये आज अभ्यास करागला। कार्यक्रमटी बहुत सरस सुंदर है। यही केन्द्रटी आमर वर्ष सारा 365 दिन चलुची एवं यही आमर पाखापाखि अंचलर गृहिणी महिला माने बहुत उपकृत होती, बहुत लाभान्वित होती। विभिन्न प्रकार आसन प्राणायाम अभ्यास करी शारीरिक सुस्थता, मानसिक सुस्थता, आध्यात्मिक सुस्थता ता सहित सामाजिक सुस्थता भी लाभ करछन्ति। तेणु आज ये जो 10म अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये वर्षर थीम है मानव के लिए योग, माने योग फॉर कम्युनिटी, योग फॉर सेल्फ। से ही वार्ता नहीं आज आम ये योग दिवस पालन करुचु एवं जनसाधारण को आह्वान करुचु जे नियमित से माने योग रे शामिल हुंतु। प्रतिदिन योग अभ्यास करी सुस्थता लाभ करंतु, जहाँद्वारा निजर मंगल हवा सहित समाजर मंगल हम एवं एक सुस्थ समाज गठन हो पार। सर ये पटिया सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल युग शिक्षा देउछन्ति, एठी आपनकर जो गृहिणी माने शिक्षा नेबे जो चाहुछन्ति कोन आपनकर कुछ क्राइटेरिया अछि किछि क्राइटेरिया सेमते नाही। आमर भारतीय योग संस्थान निःशुल्क भाव में योग साधना शिक्षा दउछि। केवल आपण माने धर्म वर्ण जाति निर्विशेष समस्त एथिरे योग दे पारिबे। एथिपाई कौनसी देय देवाक पड़ोनी, निःशुल्क भाव में शिक्षा दि जाऊँगी। केते वर्ष होला तक ए वर्ष को मिसाई 3 वर्ष है। आमर ये स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर प्रधान आचार्य आमर राजेश जी तांकर भी प्रचेष्टार ये केन्द्रटी खोल जाइए, जहाँद्वारा कि ये अंचलर प्राय गृहिणी माने कर्मजीवी महिला माने एठी आसी योग करी लाभान्वित होउछन। सदस्य आज 10म आंतर्जातिक योग दिवस सारा विश्व रे यही योग पालन होता संगे संगे आम आज पटिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे 500 पिलामानंको योग शिक्षा देइथिलु। योग आमर वृद्ध माने योग शिखुछन्ति, किंतु युवक पीढ़ी को आम सचेतन करूँ कि योग शिखनु। तेणु परवर्ती पीढ़ी केमी योग शिखे निज शरीर सुस्थ रखिए से आज विभिन्न प्रकार आसन प्राणायाम ध्यान शिखाला। आसन कले शरीर सुस्थ रहिबो, प्राणायाम कले मन सुस्थ रहिबो, ध्यान कले चित्त सुस्थ रहिबो। सेथिबाई पिलामानु केमिति निज पिलामाने होचन भविष्यत। तेणु देश को केमिति सेमाने बढ़िबो, शरीर केमिति सुस्थ रखिबे। खाली खाद्य खाइले कि रहिले पाठ पढ़ले कि सुस्थ रहिबो शरीर, किंतु मन केमिति सुस्थ रखिबे, शरीर केमिति सुस्थ रखिबे। सेथिबाई आज
ଏସ୍ଜିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ 500 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଯୋଗ କର, ସୁସ୍ଥ ରହ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ଶରୀର ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସକଳର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ମାନସିକ ତିନୋଟି ଯାକ ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା, ଗଢ଼ିବା। ଏଇ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଦେଖାଯାଉଛି ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଯୋଗରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗକୁ ନିଜର ଆଧାର କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଶିଶୁମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଗ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଯୁଗ ଦିବସ ହେଉଛି, ତାର ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ। କ'ଣ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବା? ନୂତନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ଆଜି 10 ବର୍ଷରେ ଆସି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁମାନେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେହି ମୋବାଇଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପଙ୍ଗୁ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷରୁ ଶିଶୁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପରେ ବି ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ବି ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଗ ସହିତ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବା। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମହିଳା ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି? ନାଇଁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି 365 ଦିନ ଯୋଗ ସାଧନା ହେଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ସାଧକ। ନିୟମିତ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମାଆମାନେ ଟିକେ ମାଆମାନେ ସକାଳେ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମୟ ବାହାର କରି 1 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆସି। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଶରୀର ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପିଲା ଯିଏ କାଲିର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଏବେ ଯୋଗଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆଗୁ ଯୋଗର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଯୋଗର ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆମର ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 30ରୁ 40 ଜଣ ମହିଳା ଏଠି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା କିମ୍ବା କାହାକୁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ମତ କ'ଣ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ନିହାତି ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସାର୍ପ ହେବ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।